이거 누가 이 팔팔 끓는 거인데? 아니, 이게 고개 부어줄게, 내가. 자, 갑시다. 24강의 2번, 엑서사이즈 2. 자, 브라질의 큐리티바시의 버스 체계. 자, 다 편님. 네, 몇 강이에요? 24강의 엑서사이즈 2. 네. 오케이. 자, 첫 문장입니다. The bus system in Curitiba, Brazil. 브라질 큐리티바의 버스 체계는 provides a splendid example. 아주 훌륭한 예를 제공합니다. of, 전치사 of의 목적으로 what is possible, 가능한 것. 뭐 할 때? When a government truly gets behind. gets behind 그러면 supports public transportation. 정부가 정말로 대중교통을 지원을 할 때 가능한 것의 훌륭한 예를 보여줍니다. 자, 그래서 residents of 큐리티바의 주민들은 say that 이하라고 말합니다. The bus system, 그 버스 체계가 plays a huge role, 엄청나게 큰 역할을 한다고 in making, 뭐뭐 하는 데 있어서, 뭐뭐 할 때 in making their city livable and joyful. 그래서 그들의 도시가 살만하고 즐거워지게 만드는 데 있어서 아주 큰 역할을 한다라고 말합니다. So the buses run reliably and frequently. 그래서 그 버스들은 아주 믿을만하게 빈번하게 운행을 합니다. In some cases, 몇몇 경우에 있어서는 as often as every 90 seconds. 90초, 그지? 90초만큼 자주 그렇게 운행을 합니다. 자, the stations are convenient, well designed, comfortable and attractive. 그래서 버스 정류장은 편리하고 잘 설계되어 있고 편안하고 그리고 매력적입니다. 자, as a result, 그 결과 the city of Curitiba라는 도시는 with a population of more than 2 million, 200만이 넘는 인구가 있는데도 불구하고 has one of the most heavily used yet lowest cost public transit systems in the world. 세상에서 가장 많이 사용되지만 가장 저렴한 요금의 대중교통 체계를 가지고 있습니다. 자, nearly, 거의 3/4 of the city's commuters, 그 도시 통근자들의 4분의 3이 그래서 use the bus system, 그 버스 체계를 이용합니다. to get to work and to get from work, 직장을 출퇴근하기 위해서. So the city's streets are surprisingly free of는 without, 무엇이 없는. 그래서 그 도시의 거리는 놀라울 정도로 traffic jams, 교통체증도 없고 and the air is nearly pollution free. 그리고 공기는 거의 오염이 없습니다. 그래서 브라질의 큐리티바시의 그죠? 교통 버스 체계가 아주 잘 돼 있다. 연결사 as a result 하나 나오는 정도고요. as a result 문장 위치 정도가 그나마 딱 넣기가 보이는 인과관계. 자, 궁금한 거 있나 한번 보시고요. 없으면 exercise 3. 이번엔 환자의 역할도 중요하다. 간호사의 역할은 물론 중요하지만 그것보다 더 중요한 게 환자의 역할이 치료 과정에 더 중요하다는 건데 의학에 대한 새로운 관점입니다. 자, 첫 문장. Traditional professional healthcare assumes that. 그래서 전통적인 전문 의료 서비스는 가정합니다. that 이하를 사설처럼 생각합니다. 생략 가능한 목적어절 접속사 that 고 something about the client. 고객에 대한 어떠한 것이 is broken. 망가질 때. 즉, illness. 질병이 생길 때. and 그리고 needs. 필요로 한다. to be fixed. treatment, 치료. 그러니까 to be fixed는 고쳐져야 할 필요가 있다. 그러면 needs to be fixed는 needs fixing 이렇게 볼 수 있겠죠. 이때 needs는 want 이렇게도 할 수 있겠고 무엇을 필요로 한다. 그래서 전통적인 전문 의료 서비스에는 고객이 질병이 생기면 고쳐져야 할 필요가 있다라고 생각을 하는데요. 자, within most health-related professions, 대부분의 건강 관련된 직종 내에서는 including nursing, including은 전치사, 간호를 포함한 대부분의 건강 관련 직종 내에서는 it is accepted that, 가주어 it, 대리아 진주어, that 이하가 받아들여집니다. The special knowledge of the professional, 그래서 전문가의 특수한 지식이 will make the difference, 차이를 만들어낼 거다. in the client's life, 그 고객, 즉 환자의 삶에
변화를 만들어낼 거다라는 것이 받아들여집니다. But 하지만 nursing techniques or interventions 그래서 간호 기법이나 중재가 되겠죠. intervention 간호 기법이나 간호 중재는 are responsible for only about 15% of the outcome 그 결과의 단지 15% 정도만 책임을 집니다. 즉 15%만 원인이 됩니다. are responsible for 무엇의 원인이다 이렇게 보면 되겠죠. Thus 그래서 the strength, resilience 회복력이네 힘 the strength니까 일단 힘이 있고요. resilience 회복하는 힘, 회복력 and social support of the client 그럼 그 고객, 즉 환자의 힘과 회복력과 사회적인 지원 이 세 가지가 복수니까 are responsible for 무엇의 원인입니다. Most of the change 그 변화의 대부분을 and 그리고 how it occurs 그리고 그 변화가 이루어지는 방식의 주 원인이 세 가지라는 얘기죠. 그러니까 간호라는 건 딱 15%고 대부분은 회복력, 환자의 힘과 회복력과 사회적인 지원 이런 것들이 결국은 결과의 대부분을 책임지는 것입니다. 자, 그럼 nurses need to understand. 간호사들은 이해해야 합니다. How clients make changes. 그래서 어떻게 고객들이 변화를 만드는지를. And 그리고 how as nurses 간호사들로서 어떻게 they 자신들이 즉 간호사들 본인이 can best support each client 각각의 고객을 최고로 잘 지원할지를 이해해야만 하는 것입니다. 자, by doing this 이렇게 함으로써 즉 환자가 어떻게 변화를 이루어내고 본인은 또 그 각각의 환자를 어떻게 가장 잘 지원을 할지를 이해하는 이것을 함으로써 the emphasis 강조점이 shift 바뀌게 됩니다. from A to B, A에서 B로. The problems and deficits defined by the nurse. 간호사에 의해서 분명히 밝히다, 규명하다, define에 PP 붙었죠. 그럼 that are defined에서 that are 주격 관계대명사 비동사 생략된 간호사에 의해서 규명된 문제와 결함이라는 것에서부터 to possibilities and strengths that are identified in egalitarian collaborative relationships with clients. 그 고객들과 egalitarian, 평등하게 collaborative, 협동적인 그 관계에서 찾아진 identified, 그렇게 발견된 가능성과 힘, 이러한 쪽으로 바뀌어야 되는 겁니다. 자, this, 앞문장을 this로 봤죠. 이렇게 하는 것이 allow 목적어 투부정사 나오죠. allows the client's support system and environment. 그 고객의 지원 체계나 그 환경을 to move into central role. 바로 중심 역할로 이동할 수 있게 해주는 것입니다. 됐어요? 그러니까 환자가 치료되는 것도 간호가 차지하는 비중이 있긴 있지만 환자 중심으로 옮겨져야 한다라는 내용을 이야기한 거이고요. 자, 이번에 exercise 4로 갑니다. exercise 4는 전자레인지 조리 원리 중에서 전자레인지에서 음식을 꺼낸 후에도 어느 정도 열이 더 발생을 한다라는 것을 설명하는 글입니다. 자, microwaves, 전자레인지는 cause 목적어 투부정사 나옵니다. water, fat, and sugar molecules, 물 분자와 지방 분자와 설탕 분자로 하여금 to vibrate, 진동하도록 합니다. 2.5 million times per second, 1초에 250만 번을 진동하게 합니다. producing heat, 열을 발생시키면서. 자, 근데 after the oven is off, 전자레인지가 꺼지고 or food is removed from the oven, 혹은 음식이 전자레인지에서 꺼내진 이후에도 the molecules continue to generate. 다 되죠? 분자는 계속해서 창출해냅니다. heat, 열을. as they come to a standstill, 정지 상태죠? 그 음식들이 정지 상태가 되는 동안에도 계속해서 열을 만들어냅니다. 자, 그럼 this additional cooking after microwaving stops. 그래서 전자레인지 작동이 멈춘 후에도 일어나는 이 추가적인 조리가 is called, 불리우게 됩니다. carry over cooking time.
그래서 여열, 남은 열로 cooking time, 조리가 되는 시간, 여열 조리 시간이라 불리웁니다. 혹은 resting time, 휴지 기간, or 아니면 standing time, 대기 시간 이렇게 불리웁니다. 자, 그럼 it occurs, 그것은 발생합니다. 수동태가 안 되는 occurs죠. For a longer time, 더 오랜 시간 동안 in a dense foods, D-E-N-S-E, 빽빽한이죠. 빽빽한, 밀도가 빽빽한 음식에서 더 오랜 시간 동안 발생합니다. Such as, 예를 들면 a whole turkey, 칠면조를 통으로 굽는 통칠면조 요리나 or beef roast, 구워 먹는 쇠고기 roast와 같은 것에서 then, 뭐보다는 in less dense foods like breads, small vegetables and fruits, 빵이나 작은 야채, 과일과 같은 밀도가 덜한 음식에서보다도 밀도가 더 빽빽한 음식에서 더 오랜 시간 동안 발생합니다. 자, during this time, 이 시간 동안은 the temperature of a food item, 바로 음식물의 온도가 can increase several degrees, 그래서 몇 도까지도 증가할 수가 있습니다. So for that reason, 이런 이유 때문에 direction, 즉 사용법은 may advise, 조언을 할 수도 있습니다. advise 뒤에 목적어 동명사 씁니다. 오형식일 때는 advise 목적어 투부정사 쓰지만 목적어로 동명사. So advise letting a food rest, 음식을 그대로 내버려 두게 하게끔 조언을 해줄 수도 있습니다. For a few minutes, 몇 분 동안 after turning off the oven, 전자레인지를 끈 이후에도 or 아니면 after removing food from the oven, 전자레인지에서 음식을 꺼낸 이후에도 몇 분을 그대로 두라는 조언을 할 수가 있는 것입니다. 네, 간단했습니다. 전자레인지는 조리하고 끝나고 나서도 약간의 여열 조리 시간 또는 휴지 기간 또는 대기 기간이 있으니 조금 더 놔뒀다가 먹도록 해라. 자, 이렇게 해서 이제 테스트 1로 갑니다. 가급적 최대한 많이 진행을 해보죠. 자, 스쿨버스를 이동해 주십시오. 스쿨버스를 타는 곳이 너무 위험한 곳이니까 그래서 좀 이동해 달라는 요청을 하는 테스트 1번. 안 들어가요? 네. 네, 그럼 테스트 2번. 자, 이번엔 이동전화 단말기는 개성을 표출하는 그러한 수단이다. 이러한 이야기가 펼쳐집니다. 테스트 2번 꺼내봐라. 테스트 방금 전에 준 거에도 문제랑 아마 있을 거고요. 방금 전에 주신 거 저 안 받았는데. 저 지금 오케이, 어쩐지. 아니 나 아까 좀 늦게 왔어. 아니 목요일. 너는 목요일 날 받았을 건데. 아니 안 테스트. 없어? 집에 있는데 제가 없으면 집에. 이거 테스트 있잖아. 여기 없죠? 여기 있잖아. 이거 집에 빌렸어요. 이걸 집에 이거는? 빌렸어요. 방금 전에 준 거에 테스트 있을 텐데? 나 감인 줄 알았네. 아 감. 감이라고 있어. 방금 전에 준 거 물어봐. 현수지는 누가 챙기니? 현수지는 아프다는. 찾았습니다. 찾았어. got it. 1번은 안 들어가고요. 그럼 2번부터 봅니다. 찾았어? 싫어. 에어컨? 바닥 끓는 거. 아, 따뜻하니? 시원이 아프대요 감기. 최대한 약하게. 아니면 창문을 열어둘까요? 말 넣어? 그러니까. 나 시원한 걸 떠다니고 참아줄게. 아픈 사람 시원하면 안 하고. 놀라 닥쳐. 아재 개그로 시원하게 만들어줄까? 네. 쌤 집에서 감정 떠가지고. 네. 자, 테스트 2번은 이동전화 단말기는 개성 표현을 위한 것이다. 이서가 의외로 이게, 그치? 이게 너무 해줘야 돼. 보여줄게. 일진이라 그러나? 영파 2학년의 짱이야. 그거 같아, 그거지. 희서야, 단시간에 시원하게 해줄까? 이거 시원한 게 아니라 싸늘하게 해주는 거. 진짜. 이렇게 해서, 이거를 열면 어떻게 열는지 알지? 자, 꺼내라. 테스트 2번. 이동전화 단말기 여러분의 모바일폰의 그 전화기는 여러분의 개성 표출을 위한 것이다. 이런 내용입니다. 자, 첫 문장.
It is common, 가주어 it, 흔한 일입니다. For youth, 의미상의 주어, 젊은이들이 to personalize, Z 대신에 S를 쓴 거 보니까 영국 사람이 쓴 것 같아요. Z 돼요? Z 당연히 되죠. 젊은이들이 개인의 기호에 맞추는 일은 their mobile handsets, 그들의 이동전화 단말기를 뭐 하기 위해서 to reflect their needs and taste, 자신들의 욕구와 취향을 반영하기 위해 이동전화 단말기를 개인화시키는 것은 흔한 일입니다. 자, 그럼 this is done. 이런 일은 행해집니다. 그럼 this라는 건 for use to personalize 이하 쭉이겠죠. 자, 젊은이들이 자신들의 욕구와 취향을 반영하기 위해 이동전화 단말기를 개인적으로 기호에 맞춰 쓰는 일은 행해지는데요. For instance, 예를 들면 첫 번째가 by downloading, 다운로드 받음으로써 ringtones, 신호음을 wallpapers, 바탕화면을 and icons from websites, 그리고 웹사이트로부터의 어떤 상징물, 아이콘을 that are maintained by mobile service providers, 이동통신 서비스 공급자에 의해 유지가 되고 있는 웹사이트 or 혹은 other content providers, 또는 다른 컨텐츠를 제공하는 업체가 운영하는 웹사이트로부터 신호음이나 바탕화면이나 아이콘 등을 다운로드 받음으로써 행해지기도 하고요. 두 번째 by에 걸리는 ing가 by changing mobile handset covers, 모바일 단말기의 커버를 바꿔줌으로써 그렇게 행해지기도 하고요. 마지막 and by making pouches, 작은 주머니 같은 거죠. 파우치를 만들므로써 in which 한 단어로 하면 where 되겠죠. 그 파우치 속에 the handsets can be kept and carried, 그 단말기가 집어넣어져서 옮겨 다닐 수 있는, 가지고 다닐 수 있는 그러한 파우치를 만들므로써 이러한 일이 행해질 수 있는 것입니다. 자, 그래서 accordingly, 따라서 we see, 우리는 지각동사 보게 됩니다. the mobile technology가 목적어, 자, 이동통신 기술이 becoming 또는 become, 지각 목적어 동사원형 현재분사죠. closely, 밀접하게, involved in, be involved in은 어디에 관여되어 있는 거고 become involved in이니까 밀접하게 관여되고 있는 것을 봅니다. 어디에 관여되죠? The process of personal identity construction of the younger generation, 더 어린 세대들의 개인 정체성 형성 과정에 밀접하게 관련이 되어가고 있는 것을 보게 되는 겁니다. 자, 그럼 understandably, 충분히 이해할 만하게도, 즉 당연하게도 this fact, 이러한 사실, 앞문장에서 얘기한 이 사실은 was stated by Mobile Youth라는 in its 2002 report, 2002년도의 그 보고서에서 모바일 요트라는 전문 기관에 의해 진술되었습니다. The mobile phone is an icon of the youth generation. 핸드폰 단말기가 바로 젊은 세대들의 아이콘, 상징물이 된 것입니다. 자, therefore, 그러므로 it is appropriate, 가주어 it, 투부정사, 적절하겠습니다. 말하는 것이, 무엇이라고 말하는 것이? Mobile is an icon, 완전한 문장이 왔으니까 that, the mobile is an icon, 이동전화기가 아이콘이 되었고, an expression of individualism, 마지막 부분이 핵심이라고 봐야 되겠네요. 그죠? 개인주의라고 하지만 보통 개성, individualism, 네, 개인의 개성의 표출이라고 말하는 것이 적절하겠습니다. 그렇죠. 자신의 개성이 느껴지는 핸드폰, 모바일 단말기. 자, 궁금한 거 한번 보시고요. 그 다음에 새로운 제너레이션에 X 제너레이션 나오다가 넥트 제너레이션 나가 이번엔 스크린 제너레이션이라는 용어의 설명입니다. 당연히 똑같은 내용이죠. 스크린을 보며 사는 이 세대들. 자, 첫 문장은요. Today's teenagers, 오늘날 10대들은 are better described as, 더 잘 묘사가 됩니다. as screen agers, 화면 세대로서 더 잘 묘사가 됩니다. 근데 screen agers라는 것은 which is a term, 그것은 용어인데요. that is popularized by Dan Blum.
댄 블럼에 의해서 널리 알려지게 된 용어인데요. 뭐 하기 위해서? To describe the act of reading on screen. 화면으로 읽는 행동을 그지 설명하기 위해 댄 블럼에 의해 널리 알려지게 된 용어 화면 세대라고 더 잘 묘사가 됩니다. 자, they are woken up by an alarm on a cell phone. 10대들은요, 핸드폰에서 울리는 알람 소리에 잠을 깨고요. And they check the latest gossip on the same device. 그들은 그 똑같은 장치, 즉 똑같은 단말기에서 가장 최신의 세상 사는 이야기를 점검하고요. Often before they get out of bed. 종종 그들이 잠에서 일어나기도 전에, 침대에서 일어나기도 전에. 자, they, 10대들은 go to school, 학교를 가고요. or work, 또는 일터로 갑니다. in a vehicle, 차량을 타고서. 네, 어떤 차량이냐면 that features screen-based information or an entertainment system. 화면에 기반을 둔 정보나 오락 시스템을 특징으로 하고 있는 features. feature 하면 뭐 특징 또는 특집 기사를 다루다. 특집으로 영화를 그지 만들다 할 때 특집으로 뭔가 하다 여기서 특별히 갖추다. 그래서 화면 기반의 정보나 오락 시스템을 특별히 갖춘 차량을 타고 학교나 일터에 갑니다. And 그리고 they spend most of their day 그리고 그들은 대부분의 하루를 보냅니다. in interacting 그래서 전치사인이 생략된 동명사 with one kind of screen or another 그래서 이런저런 종류의 화면과 상호작용을 하면서 하루 대부분을 보냅니다. 자, in the evening 저녁 시간에는 they interact with their friends via screens 그들은 스크린을 통해서 화면을 통해 친구들과 교류를 하고요. And may finally sit down. 그리고 마침내 앉을 수도 있습니다. To relax with the internet. 인터넷을 하면서 느긋하게 쉴 수도 있는 것입니다. 자, according to one 2009 study, 2009년도의 한 연구에 따르면 an average of 2,272 text messages a month. 한 달에 평균 2272건의 문자 메시지가 are currently sent, 현재로서 발신도 되고 or 혹은 received, 수신이 된다고 합니다. via a US teen's phone screen, 바로 미국에 사는 10대 핸드폰 화면을 통해서 2272건. 네. 통계 수치니까 정확하겠죠? 자, 뭐 10대 여러분 얘기고 우리 흔한 지금 삶의 얘기라 별 내용적인 어려움은 없는 것 같습니다. 자, 넘겨봅니다. 이번에는 불평은 불평을 끌어당긴다. 네, 뭐 좀 철학적인 얘기지만 내용 설명은 구체적인 아우치가 자꾸 나와서 한번 보겠습니다. 자, a woman who is getting out of bed in the middle of the night stubs her toe on a table leg. 그래서 침대에서 나오던 한 여성이 한밤중에 그치 탁자의 다리에 그녀의 다리를 발가락, 토를 원래 스톱 하면 그루터기 해서 나무에 자르고 남은 부분이라 볼록 튀어나와 있는 돌출부가 스톱이거든요. 그래서 그러한 것에 걸리다. 그치 그런 걸 이제 스톱스라고 합니다. 그래서 그것에 걸립니다. 그럼 as the pain shoots up her body, 그 고통이 온몸을 통해 퍼져나갈 때 이게 통증이 찌릿하고 지나가는 걸 shoot up이라고 표현을 쓰는 겁니다. 그래서 그 고통이 그녀의 몸을 찌릿하고 통증이 퍼져나갈 때 she involuntarily, 그나마 핵심 어휘가 되겠네요. 자기도 모르는 사이에 shout, 소리 지릅니다. 아야 하고 ouch. 그래서 involuntary는 unconsciously 이런 정도가 되겠네요. 무의식적으로 automatically 그럴 수도 있나요? 자동으로 자기도 모르게 automatically. 자, 그래서 it is normal, 가주어 it죠? 정상입니다. to say가 진짜 주어죠. to say ouch when we are hurt. pp도 hurt죠. pp입니다. 우리가 다쳤을 땐 아! 하고 말하는 것은 정상입니다. 여기까지 좋아요. 그걸 뒤집으면서 many people, however, 그러나 많은 사람들은 are an ouch 하고 아! 하고 소리 지릅니다. in search of a hurt, 상처를 찾아서. 아플 때는 반사적으로 아 하는 건 정상인데 아프지도 않은 상황에서 그 아픈 것을 찾아서 아 한다는 것입니다. they,
그 사람들은 walk around ouching 하면서 걸어 돌아다닙니다. about the difficulties and problems. 그 어려움이나 문제점들을 in their life. 그들 삶의 어려움과 문제점에 대해 그렇게 하면서 걸어 돌아다니다가 and then 그러고 나서는 are surprised. 놀라게 됩니다. when more of them show up. 그 어려움이나 문제점들이 더 많이 나타나게 될 때. So more of them은 difficulties and problems겠죠. 없던 걸 찾아서 아파하다가 진짜로 더 많이 나타나면 그죠? 놀라게 된다는 얘기예요. 자, if you cry out, 만일 여러분이 하고 소리치게 되면 the hurt will show up. 그 상처가 나타나게 될 것입니다. 자, if you complain, 여러분이 불평을 하게 되면 드디어 나오네요. out이라는 건 불평을 한다는 얘기네요. 그죠? 아무런 문제나 어려움도 없는 상황에서 불평을 하게 되면 you will receive more to complain about. 여러분은 불평을 하게 될 더 많은 것을 얻게 될 것입니다. It's the law of attraction in action. 그것은 바로 끌어당기는 법칙이 작동하는 것입니다. 자, as you complete these stages, 이러한 단계들을 끝마치면서 자, learn, 배우세요. 이걸 얘기하는 게 주제문이겠네요. 명령법. To leave complaining behind. learn 다음엔 to 부정사 목적어 지어져 and to be에 걸리는 정렬 구조네요. 그래서 불평을 뒤에 남기고 be positive, 긍정적으로 되는 방법을 배우십시오. So as you are no longer on ouch looking for a hurt. 여러분이 아픈 곳을 찾아서 그렇게 하고 더 이상 하지 않게 되면 your life will unfold for you. 여러분의 삶은 여러분을 위해 like a beautiful flower, 아름다운 꽃처럼 펼쳐지게 될 것입니다. 불평하지 말고 긍정적이 되거라 이런 얘기네요. 자, 그 다음에 테스트 5번으로 가죠. 테스트 5번은 JYP가 들어야 되는 얘기네요. 두 진영이는 곧 사업을 이쪽으로 옮긴다는 얘기는 들었지만 잘 들으세요. 자, 연애 산업은 성공할 수 있는 예측 가능성이 없다. 예측 불가능성 때문에 힘들다. 자, 첫 줄이죠. The unknown quality, 알려지지 않은 특성이죠. quality of many forms of entertainment, 많은 형태의 연애의 그러한 알려지지 않은 특성이 not only causes problems for consumers, 소비자들에게 문제점을 야기시킬 뿐만이 아니라 but it can be a challenge, 그거는 바로 어려운 문제, 여기선 시험대라고 해놨네요. 난제가 될 수도 있습니다. For the producers as well, 제작자들에게도 또한 어려운 시험대가 될 수 있습니다. So not only A, but also 대신에 as well이 뒤에가 있습니다. 자, consider the movie industry as an example. 예로서 영화 산업을 생각해 보십시오. The success of a movie, 영화의 성공은 is almost impossible to predict. 예측하기가 거의 불가능합니다. 자, even after a movie smashes box office records. smash는 히트보다 좀 더 강한 어조로 쓴 것뿐입니다. 자, 영화 한 편이 매표소의 기록을 깬 이후에조차도 it may not be clear. 그지? 명확하지 않을 수 있습니다. as to는 about, 뭐뭐에 대해서는. Why it was so much more popular. 왜 그 영화가 그렇게 훨씬 더 인기가 있었는지에 대해 than, 뭐보다? other films. 뒤에 복수명사 오니까 other를 쓰는 거죠. 다른 영화들보다 왜 그 영화가 그렇게 훨씬 더 많이 인기가 있었는지에 대해서는 불분명할 수가 있습니다. 자, even, 심지어는 what made one movie, play, television show or record도 되고요, recording도 됩니다. 이거 가지고 있는 친구들은 record도 음반 쓰이고요, recording도 음반이 쓰이죠. popular, 그러면 made가 오형식 동사, one movie부터 record나 recording까지가, 그죠? 목적어, popular가 목적 보어겠죠. 그리고 what는 그 made를 이끄는 주어 역할을 하면서 knowing의 목적어 역할을 하는, 그치? 명사절을 이끄는, 여기는 의문사절이 좋겠네요. 무엇으로 해석을 하니까. 심지어는 무엇이 한 편의 영화나 플레이, 연극이나 텔레비전의 쇼 프로그램이나 아니면 음반을, 그치? 유명하게, popular, 인기 있게 만드는지를 아는 것조차 usually adds nothing to, 아무 보탬이 되지 않습니다. 무엇에?
the predictive ability. 그거를 합치는 방법이 predictability겠죠. predictable ability. 왜 이렇게 써놨는지 시험 문제를 내려고 이렇게 써놨나봐요. 그 예측 가능성에 아무 보탬이 되지 않습니다. of what will make the next one popular. 무엇이 그 다음 영화 한 편을 또는 TV 프로그램이나 연극이나 음반을, 즉 무엇이 그 다음 것을 인기 있게 만들어줄지를 예측할 수 있는 능력에 아무런 보탬도 되지 않습니다. So no actor, 어떤 배우도 is a guaranteed box office hit every time. 항상 매번 흥행 성공에 보증된 사람은 없습니다. And 그리고 no genre of film, 어떤 영화의 장르 또한 has proven to be eternally, 영원히죠. popular, 영원토록 인기가 있는 것으로 입증되지 않았습니다. 그러니까 불확실성을, uncertainty를 계속 얘기하는 겁니다. 자, 그럼 without really knowing what factors influence the quality of the final product. 그치? 제대로 모르는 것, 무엇을? 어떤 요인들이, what factors 의문사이면서 주어져. knowing이라는 동사의 목적어절을 의문사절이 이끄는데 what factors 의문사죠. influence 동사니까요. 어떤 요인들이 영향 끼치는지, 무엇에? 최종 상품의 그 질에 어떤 요인이 영향 끼치는지를 제대로 알지 못하면서, 그치? producers, 제작자들은 are at an extreme disadvantage. 극도의 불리한 상황에 처해 있는 것입니다. 됐어요? 그러니까 이제 간혹 성공한 가수 그룹들이 너무 자기네가 돈을 적게 받는다고 이런 얘기를 할 때 제작자들도 그에 못지않게 큰 리스크를 걸고 너에게 쏟아부은 돈이 많다라고 반론을 제기하고 그러죠. 쫄리니? 민트로는 안 되겠니? 물을 한 잔 먹고 오든지요. 아니면 엑소를 하나 주마. 선생님이 선물로 받은 건데 깨물지 말고 입에 넣고. 그럼 그래도 커피 성분이 약간 들어있으니까 효과가 있을지 모르겠다. 자, 그 다음에 테스트 6번으로 갑니다. 테스트 6번은 대저택 실내에 깜짝 놀란 어떤 아이의, 글쎄 뭐 그냥 묘사하는 풍경이라서 보시면 되겠습니다. 자, 봅니다. 프란시네는 quickly ran up the steps through the door. 재빨리 계단을 뛰어 올라가서 문을 지나갔습니다. She stepped inside. 그녀는 안으로 걸어 들어갔고요. The cool air, 시원한 공기가 felt good, 기분 좋게 느껴졌습니다. On her warm face, 그녀의 화끈 달아오른 얼굴에. As she walked into the mansion, 대저택이죠. 그녀가 대저택에 걸어 들어갔을 때 따뜻해진 얼굴에 찬 공기가 기분 좋게 느껴졌고요. The inside was as magnificent as the outside. 내부는 외부만큼이나 웅장하였습니다. Magnificent. The ceiling was almost as high as that in the train station 하지 않고 그냥 the ceiling을 했네요. The ceiling 비교되고 있죠. 그래서 그 천장은 기차역의 천장만큼이나 거의 높았습니다. 자, 그 다음이 도치가 됩니다. Hanging from its center. 주격 보어가 현재 분사로 앞에 나와 있고요. was가 자동사, the largest chandelier가 주어, 명사 주어죠. 그래서 주격 보어나 또는 부사가 이렇게 문장 앞에 나올 때 자동사와 명사 주어의 위치가 도치된다는 걸 보여줍니다. 그죠? 이때는 대명사는 해당이 없고요. 그리고 여긴 또 타동사가 해당이 없습니다. 그래서 was하고 chandelier가 이렇게 딱 이뤄서 여기는 주격 보어 쓰이는 현재 분사, 그지? 행인이. 원래 문장은 그러니까 the largest chandelier she had ever seen in her life was hanging from its center였는데 hanging이 was 뒤에 있다가 앞으로 오니까 was가 따라간 거죠. 그래서 그녀가 그때까지 평생토록 봤던 것 중에서 가장 큰 샹들리에가 아주 멋진 화려한 조명이라고 보시면 되겠죠? 그 천장에 매달려 있었습니다. 조심해야 될 거, she had never seen 이러면 안 됩니다. 그녀가 평생토록 보아왔던 것 중에 가장 큰 거니까요. 자, the walls were covered with paintings. 벽 쪽엔 그림들로 덮여 있었는데요.
Some were so large. 어떤 그림들은 너무나 커서 that 그래서 they 그 그림들이 wouldn't fit on the outside wall of her house back in 러버벌. 그래서 고향 자신의 고향인가봐요. 그녀가 떠나왔던 러버벌이라는 고향집의 바깥쪽 벽에도 맞지 않을 듯하였습니다. 또 도치가 나와 있죠. 이번엔 in front of라는 전치사와 her라는 대명사가 전명구를 이뤄서 부사가 앞으로 빠져나왔죠. 이번엔 in front of her. 그녀의 앞쪽에 그래서 was라는 자동사와 a beautiful marble staircase라는 명사주어의 도치가 이루어진 겁니다. 그래서 아름다운 대리석 계단이 있었습니다. She didn't know. 그녀는 몰랐습니다. How 의문사, she 주어, would ever find 동사. 어떻게 그녀가 찾을 수 있을지. The was 그 말들을 to describe 그것을 설명할 말들. Or 그 모든 것을 to her mother. 그녀의 엄마에게 설명할 말들을 찾을 말도 어떻게 찾아야 할지 몰랐습니다. 그 다음 또 부사구가 또 앞에 가 있죠. at라는 전치사와 the top이라는 명사가 만나서 전명구, 부사가 됩니다. 그 계단의 꼭대기 부분에 그래서 was 자동사, a big picture, 명사주어 도치되어 있죠. 커다란 그림이 있었습니다. of a woman, 한 여성의 who was dressed in a long white gown, 아주 긴 흰색 가운을 차려입은 한 여성의 그림이, 큰 그림이 있었습니다. She was beautiful, 그녀는 아름다웠고요. 네, 이건 뭐 그냥 한 장면을 묘사한 글이었고요. 자, 그 다음에 이제 좀 제대로 된 독해 문제가 될 만한 국가 간의 무역 장벽, 네, 관세 장벽 시험 문제 그래도 나올 만한 내용이 이제부터 등장하는 것 같습니다. 자, 국가 간 무역 장벽입니다. 국가 간의 무역 장벽을 다룬 글. 자, a good example, 한 가지 좋은 예인데요. of, 무엇의? 전치사 of의 목적으로 the fundamental problem, 명사가 있죠. 근본적인 문제의 한 예. 근데 무엇의 문제? of cooperation, 협력할 때 생기는 근본적인 문제의 하나의 예가 is the case, 하나의 사례입니다. where, 관계부사겠네요. in which two industrial nation, 두 산업 국가들이 have set up, set, pp가 되겠죠? 세웠던 경우, 세웠던 사례. 무엇을? trade barriers, 무역 장벽을 to each other's exports, 서로서로의 수출품에 세워놓은 그 무역 장벽, 그러한 것이 있는 경우입니다. 자, 그럼 because of the mutual advantages of free trade, 자유무역, 즉 무역 장벽이 전혀 없는 자유무역의 상호 이점이라는 것들 때문에 both countries, 두 나라들 모두 would be better off, 더 잘 살아지게 될 것입니다. 형편이 더 좋을 것입니다. If these barriers were eliminated, 만약에 이 장벽들이 제거가 된다 하면 가정법 과거가 쓰였네요. if 플러스 these barriers 주어 were, 가정법 과거의 과거동사. 그러면 if를 없애면 이렇게도 되겠죠. were these barriers, 이러한 장벽들이 eliminated, 제거가 되어진다면, if를 없애면 이런 식으로 도치가 될 거고요. These barriers요? 네, were these barriers eliminated? 네, removed. 그리고 보이지 않는 제도가 될 수 있으니까 abolished, 이런 것도 어울리겠네요. 같은 rid of, 제거가 된다면 be done away with. 근데 이렇게 분리돼서까지 수거랑 같이 쓰기에는 별로 고양새는 이런 정도가 좋습니다. 자, 어쨌든 이러한 장벽, 즉 이 무역 장벽이 제거되면 두 나라 모두 더 형편이 좋아지게 될 것입니다. better up, 더 잘 살게 되다, 더 형편이 좋아지다. 저 무역 장벽 없으니까. But, 하지만 if either country, 만약 두 나라 중에 어느 한 나라가, 둘 중에 어느 하나를 긍정할 때 either 쓰죠. 둘 다 긍정할 때 약간 both 쓴 거고요. both countries. 그리고 둘 중에 한 나라가 were to, 또 가정법 과거죠. were to
unilaterally. laterally 그러면 한쪽 편으로, 일방적으로 이렇게 쭉 한쪽 편으로인데, unilaterally 그래서 한쪽이 없는, 그래서 아주 그냥 쭉, 그치? 일방적으로, 한쪽이 일방적으로 eliminate its barriers. 자신의 장벽을 그렇게 제거해 버리기라도 한다면, it would find itself. 그 나라는 자기 나라가 facing, 직면하고 있는 걸 발견하게 될 겁니다. terms of trade, 여기서 terms는 condition, 조건이 됩니다. 무역의 조건들에 직면하고 있는 걸 발견합니다. that hurt예요. that hurt. hurt 선행사는 terms겠죠. its own economy. 자국의 경제를 해끼치는 그러한 무역 조건들을 직면하고 있는 자신의 모습을 발견하게 될 것입니다. 저쪽 나라는 무역 장벽을 안 없앴는데 우리만 없애면 우리만 손해라는 거죠, 한마디로. 자, in fact, 사실은요, whatever one country does, 한 나라가 무슨 짓을 하든 간에, 그럼 여기 양보의 부사절이 껴들어갔으니까 no matter what으로 바꿀 수 있겠죠. whatever는 no matter what이나 anything 대충의 하나인데, 아래 거는 이제 명사절로 바뀔 때, 이거는 주어, 목적어, 보어절을 이끌 때고, 요거는 이제 양보의 부사절을 이끌 때죠. 복합관계대명사는 명사절을 이끌거나 부사절을 이끌거나. 근데 이번엔 여기서 쓰인 겁니다. 사실은 한 나라가 무슨 짓을 하든 간에 두 나라 간의 얘기였으니까 the other country, 나머지 한 나라는 is better off, 더 잘 살게 될 겁니다. if it retains its own trade barriers, 만일 그 나라가 자국의 무역 장벽을 보유하고 있다면, 유지하고 있다면. 이해되죠? 한쪽에서 없애면 자기는 가지고 있으면 더 잘 살겠죠, 당연히. Therefore, 그러므로 the problem is that, 문제점은 that 이하가 됩니다. Each country, 각각의 나라가 has an incentive, 동기를 갖게 되는 것이 to retain trade barriers, 무역 장벽을 유지하고자 하는 동기. 뭐를 이끌면서, 그런데 그것은 leading to, 이끕니다, 초래합니다. A worse outcome, 더 나쁜 결과를 초래하게 됩니다. Then, 뭐 했을 것보다 would have been possible, 가정법 과거 완료를 쓰죠. 가능했었을 것보다. 그리고 여기에 if를 없앤 표현이 쓰였네요. If both country, 만약에 두 나라 모두가 뭐 했다면 had cooperated, 협력을 했었다면 가능했었을 것보다, 이런 얘기죠. with each other, 서로 협력을 했었다면 가능했었을 것보다 더 나쁜 결과를 초래하게 됩니다. 그러니까 이렇게 if를 없애면서 얘가 이렇게 앞으로 나간 경우가 지금 거기에 나온 거죠. had both countries cooperated. 그래서 위쪽은 if가 있어서 없앤 걸 보여줬고요. 여기서는 if를 살리면 그러한 가정법 과거 완료가 된다라는 거죠. 그러면 would have빈의 주어가 어디로 가 있어요? would have빈의 주어가. would have빈의 주어는 앞에 있는 outcome이 선행사겠죠. 그런데 왜 than을 주격 관계대명사를 안 썼냐면 worse than, 비교급이기 때문에 주격 관계대명사 자리에 than이 대시 쓰이죠. 이런 걸 이제 유사 관계대명사라고 하는 겁니다. 관계대명사 쓸 자리인데 앞에 있는 비교급 worse 때문에 그 짝을 맞춰주기 위해서 위치나 that한테 너 저리 좀 가줄래? 내가 대신 worse랑 있을게. 이렇게 되는 거죠. 자, 요거는 선생님 볼 때는 therefore, 그리고 뭐 in fact, but, 충분히 순서도 좋고요. 가정법 과거 완료, eliminate, whatever, 뭐 활용 가능성이 아주 높습니다. 내용 또한 학습을 제대로 해야 이해를 할 수 있는 좋은 내용이네요. 자, 궁금한 보시고요. 외워야 될 문제는 없어요. 뭐 굳이 외워야 되는 건 좀 전에 가정법 과거 완료 바꾸는 방법만 알면 외울 거리는 없네요. 그거 아까 predictable는 앞에 거였고 incentive, cooperated, cooperate, 협동 위에 cooperation, cooperated. 네, 그 정도면 되겠습니다. 자, 그 다음에 이제 8번으로 가시죠. 8번. 8번은요, 여러분 마음속에 뭐가 있다? 지도가 있다. 지도는 종이로만 있는 게 아니라 마음속에 있다 하는 거죠.
약간 너무 버티고 있어. 너의 공감을. 좀 여름 휴가를 왔다 생각하십시오. 아직 버틸만해. 죽을 것 같을 때 얘기할게. 죽을 것 같을 때 아재 개그를 들려줄게요. 자, 봅니다. 기억으로 만든 마음속의 지도. 자, not all maps, 그래서 부분 부정이 이루어져네요. 모든 지도라고 해서 다 are written on paper, 종이에 써져 있는 것은 아닙니다. 모든 지도가 다 종이 위에 써져 있는 건 아니죠. 그럼 when we try, 요거를 분사구문에서 접속사 놔둔 거. So when trying to reach, reach는 타동사니까 to를 안 붙이죠. When trying to reach the refrigerator at night, 도착하다일 때, 도달하다일 때 위치가 타동사입니다. 우리가 한밤중에 냉장고에 도달하려고 노력을 할 때 We do not smell our way to food. 우리는 음식까지 냄새를 맡으며 가지는 않습니다. Instead, 대신에 We use a map. 우리는 지도를 사용하는데요. Based on our memory of the room. 방에 대한 우리의 기억에 근거한 지도를 사용합니다. 자, if we stumble 하면 아까 그루터기에 걸려 넘어지는 거랑 비슷합니다. 그래서 만약에 우리가 on our way 그렇게 가던 길에 걸려 넘어지기라도 하면 it is usually over a misplaced toy or shoe. 그것은 잘못 놓여져 있던 장난감이나 신발 위에 걸려 넘어진 겁니다. 근데 어떤 잘못 놓인 장난감이나 신발이냐? Did not remember leaving. We did not remember. 뭐뭐 했던 것을 기억하는 거 ing죠. to live는 해야 할 걸 기억하는 거고요. 시험에 나올 만한 쉽지만 그곳에 우리가 두었던 것을 기억하지 못했던, 그럼 did not remember를 바꿔버리면 we forgot이 되겠죠. did not remember를 한 단어로 바꾸면 we forgot leaving there입니다. 되니? 그러면 that는 목적격 관계대명사였다는 얘기고 생략해도 무방했다는 얘기고요. 수빈아, 부채 언제 희서야? 부채 2양? 수빈이 지금 와, 부채를 주는 게 아니라 부채질을 해주는 저 무쇠팔을 보세요. 네, 다녀오세요. 잠 좀 깨고 오십시오. 물에 빠졌다가 살아남는 거. 죽어간다. 진짜 리얼하다. 미치버려. 눈이 반쪽이야. 자, 그래도 1학년 때 비해서 횟수가 좀 덜해진 건 사실입니다. 자, 살도 빠진 것 같네, 그러고 보니까 수빈이. 수빈이 공부 엄청 잘해요. 어? 수빈이 공부 엄청 잘해요. 뭐를 잘한다고? 공부만 잘하는 춤도 잘 추고 노래도 잘해. 1학년 때 그래서 연극영화과로 가라고 조언을 해주고 있는데 별로 영어를 또 택했네. 영어 연극과를 간다고? 수빈이요? 네. 문과였니? 왜 저래? 뭐냐고. 나 문과에 별 당신을 32차원으로 인정합니다. 나 이번 거 알지? 오늘 이번 거 알지? 4반이잖아. 다행이다. 너몇 반이야? 8반? 아니야? 나 7반이지. 그래? 야, 5차 범위 1 아니면 괜찮지 않냐? 어우, 멋지지 않니? 5차 범위일? 지혜 몇 반이야? 지금 3반? 너무하다, 얘가. 2반이니? 4반이야. 나 너무하다. 그것도 5차 범위일? 야, 너무하다, 야. 얘몇 반이야? 13반. 7반이야. 7반이야? 진영이 몇 반이야? 6반? 2반. 내 심하다. 수빈이 몇 반이야? 5반. 아, 너무하다. 미안해. 의정이 몇 반이야, 의정이? 의정이 몇 반이야? 뭐? 8반 아니야? 다 틀려. 8반. 야, 8반 같이 했잖아, 운동회. 몰라. 8반이랑 싸웠어. 태원이 몇 반인지 알지? 2반인가? 그냥 영파여고 다닌다는 걸 알면 되지, 그지? 맞아요. 5차 범위 1까지 나왔어, 수학 전문용어. 자, 지도 얘기가 나오니까. 자, 수빈아, 우리 테스트 8번에 하나, 둘, 셋, 네 번째 문장까지 했거든요. 그러니까 모든 지도가 종이 위에 그려지는 게 아니라 그 예로서 우리가 냉장고를 찾을 때 음식까지 냄새 맡으면서 가지 않고 대신에 그 방에 대한 우리 기억에 기초한 지도를 사용하고, 그래서 우리가 가던 길에 걸려 자빠지면 우리가 그곳에 두었던 걸 까먹고 있던 잘못 놓여진 장난감이나 신발에 걸려 넘어지는 거다까지 했어요. 자, 그래서 everyone has these kinds of maps in his or her mind. 모든 사람은 자신의 마음속에 이런 종류의 지도를 가지고 있습니다. 그럼 these mental maps, 이러한 마음속 지도는요, help you find 또는 help you to find가 되겠죠. your way,
여러분이 길을 찾도록 도와줍니다. 자, not only to, but also to. 병렬 구조가 되겠죠. Not only to the refrigerator in the dark. 어둠 속에서 냉장고까지로 가는 길 뿐만 아니라 but also to the grocery store and to work. 뒤에는 to가 두 개나 있네요. 식료품점 그리고 직장에 이르는 그 길까지도 여러분이 찾도록 도움을 줍니다. 자, 그럼 people 또 not only but also네요. people 사람들은 not only have mental maps of common trips they make. 그들이 일반적으로 하는 흔한 이동, common trips, 흔한 이동에 대한 마음속 지도뿐만이 아니라 but also of their city, country, and even the world. 도시나 나라, 심지어는 자신이 속한 그 세상에 대한 마음속 지도도 가지고 있는 것입니다. 자, 그럼 every person's mental map, 모든 사람이 가지고 있는 그 마음속 지도는요, is unique, 고유합니다. 유일무이할 정도로 고유합니다. based on, 무엇에 기초한. 첫 번째 based on의 목적어가 how wide an area he or she travels. 그래서 그 사람이 돌아다니는 지역이 얼마나 넓은지에 기초해서 고유하기도 하고요. and based on의 두 번째는요, his or her knowledge of the world. 세상에 대한 그 사람의 지식에 기초해서 고유한 것이기도 합니다. 이런 것입니다. 그러니까 우리 마음속에는 각자 고유한 나름대로의 정신, 마음속 지도가 있는 것이다. 이런 얘기였습니다. 자, 그 다음에 테스트 9번도 그냥 평범한, 글쎄 이번 내용은, 네, 우리 엄마는 남친하고 영화를 보러 갔다. 우리 아빠는 여친하고 낚시를 갔다. 뭐 그랬던 영국 여자아이의 팬레터가 떠오르면서, 자, 엄마가 젊은 장교와 눈이 맞아서 지금 아주 그냥 막 애원하듯 올려보는 장면을 실어놨는데요. 글쎄 이 책에 지문을 이런 걸 선택한 걸 보면 참 급하긴 급했나봐요. 마감 시한이 임박해서 막 쑤셔넣나봐요. 그래도 모든 문학작품을 즐길 권리가 있으니까. 자, Mary heard her mother come out. Mary heard her mother coming out 되겠죠. 그래서 heard가 지각동사, 메리는 그녀의 엄마가 정체를 밝히다, coming out 많이 들어봤죠. 그런 뜻이 아니라요. 여긴 그냥 말 그대로 어디에서 나오답니다. On the veranda with someone. 누군가와 베란다로 나온 소리를 들었습니다. She was with a fair-haired young man. 우리가 보통 금발을 blonde hair라고 할 때는요, 여자들의 금발머리를 blonde hair를 쓰고요. 남성들의 금발은 blonde hair라고 하기보다는 이렇게 fair-haired young man. 아, 그녀는 근데 여자였네요. she. 그녀는 금발머리의 젊은 근데 이상해요. 하리스인가 봐요. 아니에요. 왜 그러세요? 이상하죠? 네? 엄마잖아요. 아, 위드군요. 네. 엄마는 왜 그러시는 선생님 위드가 안 보였어요. 노안이에요. 노안. 얘가 정체 모를 녀석이었어요. 남자 맞죠? 엄마는 누구가 있었냐면요. 금발 남성. 금발머리 남성, 젊은 남성과 있었는데, 그래서 엄마와 그 남자는 stood talking together. 함께 이야기하며 서 있었죠. In low, strange voices. 낮은, 낯선 목소리. 사바사바사바. 서버서버서버 이런 소리를 했나봐요. 근데 메리는 알고 있었습니다. The light-haired young man 똑같네요. 금발머리의 그 젊은 남자를 알고 있었대요. 게다가 남자친구를 who looked like a boy. 아, 소년처럼 미소년처럼 보이는 우와 동안인 아저씨였네요. 그래서 she had heard 과거 완료를 썼죠. 지금 하던 내용보다 더 전에 그녀는 들었었거든요. 그럼 앞에 she는 메리겠네요. that 이하를 he was a very young officer. 그 남자가 아주 젊은 장교였다고. Who had just come from England. 영국에서 막 들어왔다. 그래서 the child, 그 아이는, 즉 메리는 stared at him. 그를 많이 쳐다봤어요. But 하지만 she stared most at her mother. 그녀는 주로라고 해놨는데요. 별로 이 표현이 마음에 안 듭니다. 가방끈이 좀 짧았거나 mostly를 쓰겠죠. 주로는 mostly를 쓰고요. most는 이제 가장 많이 그럴 때 쓰는 표현인데 어쨌든 의역을 해놨는지 모르겠지만 약간의 실수 같기도 하고요. 그녀는 주로 그녀의 엄마를 그렇게 빤히 쳐다봤습니다. 이렇게 해석이 되어 있는데 이거는 번역의 실수같이 느껴지죠. 메리가 그 남자를 빤히 쳐다도 봤지만 그지? 가장 많이 쳐다본 건 엄마를 오랫동안 쳐다봤다는 느낌을 했는데 그거를 의역하다 보니까 주로가 된 것 같아요. 됐어요?
그래서 she always did this. 그래서 딸 메리는 항상 이렇게 했습니다. 즉 항상 엄마를 이렇게 쳐다봤습니다. When she had a chance. 그 딸 메리가 기회가 있을 때마다 to see her. 엄마를 볼 기회가 있을 때마다. Because 왜냐면요, she 엄마는 was such a tall 너무나 키도 크고 slim 날씬하고 pretty person 예쁜 사람이었고 and 그리고 또 엄마는 wore such lovely clothes 아주 멋진 옷을 입었던 사람이었기 때문에 항상 엄마를 이렇게 빤히 그렇지? 오 정말 예쁘다 하고 계속 쳐다봤겠죠. 뻔히. 자, her hair was 그녀의 머릿결은 like curly silk 곱슬거리는 비단실 같았고요. She had large laughing eyes. 그리고 엄마는 커다랗게 웃는 눈을 가지고 계셨고요. All her clothes, 엄마의 모든 옷은 were thin, 아주 가늘었고 and floating, 그치? 하늘하늘 막 이렇게 물에 떠다니듯 하늘하늘 거렸고 and 그리고 Mary said, 메리가 말하기를 이하라고 말했습니다. They, 그 옷들은 were full of lace, 레이스로 가득한 옷들이라고 말까지 했어요. 자, 그리고 they looked, 그 옷들은 fuller of lace, 레이스가 더 가득해 보였습니다. than ever this morning. 오늘 아침에는 그 어떤 때보다도 레이스로 가득 차 보였고요. But, 하지만 her eyes, 그녀의 눈은, 누구의 눈? 엄마의 눈은 were not laughing at her, 전혀 웃고 있지 않았습니다. 뭐지? 엄마의 눈은 they were large, 컸어요. and, 그리고 scared, 이거죠. 겁에 질려 있었어요. and 그리고 lifted, implore 하면은 애원하다죠. 그래서 imploring 애원하는 imploringly to the boy-like officer's face. 그 미소년 같은 장교의 얼굴을 애원하듯이 올려보고 있었습니다. 내용 이상해요. 사람들이 안 떠나지 마세요. Don't leave me alone. 아닌 것 같은데? 때리지 않으세요. 그게 가지고 어려워요. 이거는 로만스. 유라가 좋아하는 연애 소설의 한 장면입니다. 아니, 저 해리포터인데, 해리포터요. 해리포터요. 네, 해리포터. 됐어요? 테스트 10번입니다. 또 이번엔 쾌락을 다루는. 근데 여기서 말하는 쾌락이 여러분이 에피크로스 아파라고 들어봤죠? 교정감이에요. 네, 에피크로스 아파의 끔찍해. 그 아타락시아라고 하는 유리 안 했어? 쾌락을 최대의 손으로 봤던 유리 안 읽어봤습니다. 전날에 읽어보세요. 한 번도 안 봤어. 미쳤다, 이거. 전날에 읽어보면 되지. 전날 하는 거죠, 그런 거? 유명히 듣자에 전날 읽어봐도 괜찮더라고요. 그게 낫다. 자, 그래서 에피크로스 학파의 대장 에피크루스의 일대기를 설명한 글입니다. 안 나올 것 같아요. 자, 에피크로스는 was probably born. 어디서 태어났는지 확신이 없나 봐요. 기원전 사람이라. 아마 태어났을 겁니다. 이런 Athenian colony, 아테네의 식민지에서 on the island of Samos 섬에서 in the Aegean Sea, 우리가 흔히 얘기하는 에게라고 하는 에게 바다의 사모스 섬에 있는 아테네의 지배를 받는 식민지에서 아마 태어났을 겁니다. 자, days where his father lived. 그곳은 아버지가 살았던 곳이고요. where Epicurus was raised. 에피크루스가 자라났던 곳이기도 합니다. He began to study philosophy. 그는 철학을 공부하기 시작했죠. When he was about 14. 그가 14살이었을 때. When he was 18. 그가 18살일 때는 Epicurus는 moved to Athens. 아테네로 이사를 했어요. Possibly, 어쩌면 in order to establish his right to Athenian citizenship. 아테네 시민권을 확고히 다지기 위해서, 그치? 확실히 얻기 위해서 아테네로 이사를 했습니다. 자, in 322 BCE, before the common era라고 그래가지고요. 옛날에는 before Christ를 썼었는데요. 그냥 우리가 서기라고 하는 그 평범한 시대가 있기 전에 이거를 아마 줄여서 요즘은 이렇게 BC만 쓰지 않고 이렇게까지 쓰나 봐요. 예전에 크라이스트 슈퍼스타 우리 예수님 탄생 전을 말했었는데 이제는 이런 식으로 바뀌었네요. 종교계에서 아마 내년 1월 1일에 그렇지 않아도 우리 종교인 과세가 그렇지 않아도 인사청문회에서 언급이 나왔는데 자, 그래서 그가 18살 때 에피크루스는 자신의 아테네 시민권을 확실히 다지기 위해 아테네로 갔고 기원전 322년에 while he was in Athens 그가 아테네에 있는 동안 the Athenians were forced to leave Samos 아테네인들은 사모스를 하는 수 없이 떠나야만 했어요.
다시 force가 억지로 떠나게 하다. force 목적어 투부정사가 수동태가 된 형태죠. 자, his family settled. 그의 가족은 정착했습니다. as refugees. 난민. 난민일 때는 G가 아니네. 두 개네요. 그죠? 난민으로서. refuge는요, 일종의 shelter, 그래서 이거는 피난처고요. 이거는 피난처고, 이거는 피난을 가는 사람, 난민이 됩니다. 그래서 난민들로서 정착했는데, 어디에? In Asia Minor, 소아시아라고 하는 지역에. Where? 그런데 그 소아시아에서는요, 에피크루스 joined them. 바로 에피크루스가 가족들과 같이 했습니다. 가족들과 만나서 합쳤어요. And began his studies again. 다시 그의 공부를 시작했습니다. Under the followers. 추종자들 밑에서. 누구의 추종자? 디모크리터스. 디모크리터스와 and 플레이토. 플레이토는 들어갔죠? 플라톤과 디모크리터스의 그 추종자들 밑에서 다시 공부를 하기 시작했어요. 그때 이제 뭐 여러분도 알겠지만 이제 그리스가 알렉산더의 침략도 받고 그리고 나서 이제 로마에게 점령당하기 전에 그 시절이에요. 그래서 알렉산더 지배하에 있을 때 그래서 he founded가 되겠죠. he established. 그럼 아까 나왔던 그 establish처럼 그지? 아까는 to establish 이렇게 나왔잖아요. 그럼 여기는 found고 여기는 founded 되겠네, 그지? 이런 식으로 확고히 뭔가 설립하다 만들다. 아까는 set up 하고 나왔었죠? set up. 풀 up도 쓸 수 있고요. erect, 세우다. 그래서 found가 아니라 founded. 아주 간단한 거지만 혹시라도. 네? 와우, 썬조프가 도착하셨네. 우리 G2 토트는 지금 3명 있는 거가 4명 있나? 원권 없나? 받아가야지. 야. 예은이 여기 있고요. 오늘 맞잖아. 네, 저 있는 거는 전체 비교돼 있고 깜짝아, 씨. 소윤아가 안 왔죠? 그래서 갖다 줄게요. 유나를 지금 볼 수가 없네. 윤아를 갖다 준다고? 네. 내가 볼래. 나는 여기다. 너 있어, 등치 있어. 윤아가 아니에요. 이거는 프라이버시가 있을 수 있으니까. 아니, 여기가 다 알지. 그래서 제가 걔한테 말했어요. 안 돼요. 걔 몇 등인지. 윤아 성적이 별로 안 좋아요. 알아요. 몇 등인지. 제가 말했어요. 알아도. 생일 선물이었으면 몰랐는데. 몰랐는데. 채원이 곱네? 걔들. 뭐야. 쌤 엄마 다시 시작하면 돼. 뭘 다시 하는 이채원, 그래서 안 윤준혁, 되지. 김영건. 함채원 그러면 이 G2 원으로 업이 됐나? 아닐걸요? 근데 어차피 원래도 이름 안 바뀌잖아. 3로 떨어졌나? 그럴 일 없어요. 그런 거. 떨어져도 그 전 이름으로 일단 나온 다음에. 없어, 걔. 없습니다. 예. 이제 박수 형한테 가봐야겠다. 아니야, 그냥 갈 수업하시면 특별 상담이 있나 보네. 수업하시면 그냥 거의 드시고 가면 돼. 다른 애들 거 없나요? 이런 거. 아마 지금 돌아가고 있겠죠. 4층이나 그 옆에. 이거부터 의미해야 되겠네. 어디에 딴 데로 껴져 있을 것 같기도 해요. 채원이께. 선생님이 이따, 1반을 연습하는 일단 수업 끝나면 거의 끝나갑니다. 오늘 반 정도는 충분히 할 수 있겠네. 자, 에피크로스에 대해서 이제 거의 마지막까지 왔어요. 그러니까 소아시아에서 난민으로 정착했다가 가족들과 만나 합류해서 그 데모크라티스하고 플라토의 추종자들 밑에서 다시 공부를 했고, he founded his first school in Asia Minor in 311 BCE. 그래서 기원전 311년에 소아시아에 그의 첫 번째 학교를 설립했죠. 그리고 in 307 BCE, 기원전 307년에 he moved 그 학교를 to Athens, 아테네로 이사시켰습니다. Where? 그런데 그 아테나에서 그가 죽었습니다. 아니, 에피크로스 얘기를 하려면 적어도 에피크로스 학파를 만들었다든가, 너무해. 아타락시아 쾌락을 최고의 선으로 여겼다든가. 죽고 말았습니다. 그 얘기가 안 나올 것 같다니까, 이거. 진짜 쌤도 하실 때 그냥 일택이네요. 이러고 그냥 막 대강. 모르죠, 혹시. 업적 얘기도 안 해. 그거 듣고 말았습니다. 거기에서 그 그는 주된 철학은 뭐였는지 한 줄만 쓰면 되는데 그걸 안 써요.
네. 너무 어려워서 안 좋아. 내용이 너무 없었고요. 이건 진짜 크라프트만이 뭐가 어려워? 억지로 지문을 펴놓은 듯한 느낌이에요. 그러니까 아마 수능 특강 3학년 연계 교재를 만들다가 지문을 이것저것을 아마 가지고 있었겠죠? 그러다가 탈락된 그러한 지문들을 주로 받아 쓰지 않았나? 오, 14번에 선생님이 별표를 크게 쳐놓은 게 하나 있네요. 이걸로 2개나 있네요. 중요한 거예요. 침묵으로 시작하는 훌륭한 경청이라는 뜻입니다. 그러니까 그래, 이거야 내 말인 줄 알았어. 자, 침묵으로 시작하는 훌륭한 경청. 이거 미친 셔? 아, 미친. 그러니까 남의 말을 잘 들어주기 위해서는 조용히 들어줘야 한다라는 얘기죠. 자, 14번. 자, ultimately, 궁극적으로 good listening starts with silence. 좋은 경청이란 침묵으로 시작을 합니다. 자, when your child does something wrong, 여러분의 자녀가 무언가를 잘못을 할 때 the more you listen to your child, 여러분이 여러분의 자녀 말을 더욱더 많이 들어주면 들어줄수록 the more information you will have, 여러분은 더욱더 많은 정보를 갖게 됩니다. to respond back to까지요. 그래서 다시 대응을 하기 위한, 그죠? 더욱더 많은 정보를 갖게 될 것입니다. 이 문장 일단 기억해 두시고요. The more you listen to your child, the more information you will have to respond back to. 쓰라 그러면 나열해서 쓰기, 아 이걸 어디다 넣어야 될까? to가 2개인데 왜 하나가 남을까? 막 이런 식으로 할 수 있는 자리 같고요. Sometimes it's difficult as a parent to keep quiet. 때때로 부모로서 조용히 유지하는 것, 침묵을 유지하는 것은 어렵습니다. 그래서 it는 가주어고요. to keep quiet 진주어겠죠. 바로 이 자리입니다. You have so much to say. You have so much. 선생님들 일일이 다 쓸까요? 여기 나올 것 같아서 그런 거예요. You have so much. That what your children need to hear. 여러분의 자녀들이 들을 필요가 있는, 즉 들어야만 하는. 자, 같아요, 네트요? 네? 골라보세요, 정답. 여러분의 자녀가 와. 들어야만 할 필요가 있는, 대시야? 그죠? 대시야? 뭐라는 얘기예요? 대시야? 과연 이건 what이라는 얘기예요? 대시라는 얘기예요? 둘 다 아니래요. 아니, 근데 잘 들어보세요. 여러분이 시험 때 정말, 여러분이 이게 시험에 나오면 대부분의 학생들이 그렇게 혼란스러워 할 만한 거니까 여기 써놓은 겁니다. 다시 한번 잘 구조를 뜯어보세요. So much to say. 여러분은 가지고 있습니다. 아주 많은 것을, 말해야 할 아주 많은 것을 가지고 있죠. 네. 대트예요. 그렇죠. 맞아. 자세히 보시면은 이게 얼마나 착각하기가 쉽냐면 say의 목적어가 없어 보이죠. 그리고 여기에 here의 목적어도 없어 보여서 불완전한 두 군데를 다 충족시키는 what 같은 느낌이 들지만 그게 아니고, 그러면 여기에 있어야 할 목적어, 그것은 대절이 이끄는 거고요. 그럼 대절이 보세요. 이렇게 해서 꾸며주는 게 이겁니다. 이거 선행사가 없어 보이지만 알고 보니까 있죠. 그래서 두 개의 형용사가 하나의 명사를 수식하고 있는 구조였습니다. 즉 말할 것이 많다는 얘기고 아이들이 들어야 할 것이 많다는 얘기고. 머치가 상사예요? 그렇습니다. 머치가 명사예요? 네, 당연히 명사, 대명사처럼 쓰이죠. 많은 것. 머치용. 왜냐하면 여러분이 그거 알겠죠. 투부정사의 목적어가 수식을 받고 있는 경우, 예를 들면 I need a chair, 이때는 to sit on, 그래서 전치사의 목적어가 수식받는 거고, I need water, 나는 물이 필요한데 to drink, 그러면 마실 물이 필요하다, 그래서 이것의 목적어인 거죠. 전치사의 목적어와 수식하는 그 목적어가 앞에 있을 수 있잖아. 딱 그런 거죠. 그래서 말할 것, 그리고 여러분의 자녀가 들어야 할 것. 그래서 머치가 선행사다. 네, 별표를 쳐줄만 한 곳입니다. 기억해 주세요. 기억나죠? 여러분 잊지 않을 겁니다. what와 대튼가 절대 잊지 말도록 하세요. 결국은 대튼가였습니다. 대트.
자, but remember. 그러나 기억하세요. 또 더 비교급 나오죠. The younger the child. 그 아이가 어리면 어릴수록 the less likely 이번엔 what your child shares입니다. 그리고 what가 주어져 needs가 동사네요. A comment from you. 그러면 여러분의 자녀가 그렇게 공유하는 것이 여러분으로부터 지적을 필요로 할 가능성은 더욱더 적다는 것입니다. 그러니까 어릴수록 들어만 줘라. 이해되죠? 네. 자, 그럼 it's easy for you. 쉽습니다. for you가 의미상이죠. to put가 진짜조겠죠. put thoughts into words. 생각을 말로 옮기는 것은 여러분이 생각을 말로 표현하는 것은 쉽습니다. But 하지만 it can be a tiring experience. 아주 지치게 만드는 경험이 될 수 있습니다. For a little child. 어린 아이에게. 이해돼요? 그러면 it는 to put thoughts into words겠죠. 생각을 말로 옮기는 게 여러분에게는 쉽겠지만 어린아이에게는 굉장히 피곤한 경험일 수 있다는 얘기죠. 자, 마지막 명령법으로 Don't fill in your child's words. 여러분의 자녀의 그 말을 그지 집어넣어 주지 마세요. 즉 보충 설명해 주지 마시고요. Or try to hurry your child along. 그지? 여러분의 자녀가 하는 말을 막 재촉해서 하려고 하지도 마십시오. 이런 얘기네요. 그러니까 애가 얘기할 땐 계속 들어줘라. 어리면 어릴수록 자꾸 들어만 줘라. 이런 얘기네요. 오, 기억해 둡니다. 네, 순서, 모며 하여간 간단해 보이지만 의외로 복병이 있는 지문이었고요. 그 다음에 15번 역시 시험에 나올 만한 주제의 과학 실험에 대한 요건이죠. 유라야, 너가 이거 이해 안 된다 했잖아. 과학 실험의 요건. 왜 실험할 때마다 결과가 달라지잖아. 실험을 해. 그게 이제 마지막에 설명됩니다. 결과가 같아야 이게 명백하게 원리가 되는 거야. 이렇게 실험을 하려면 이게 결과가 항상 같아야 된다고 몇 번 해도. 그렇죠. 알려줄게요. 왜 그런 거지? 사실 알려줬어요. 근데 되게 싫어해요. 아니, 일리 있는 얘기를 하는 겁니다. 지금 유라가 궁금해 여길 만한 내용이 나와요. 근데 여기서 말하는 여러분 과학 실험은요, 그냥 과학 실험이 아니라 이 필자가 말하고자 하는 그냥 과학 실험은 여러분 학교에서 하는 과학 실험 할 때마다 그 같은 교과서에 나오는 결과를 얻으려는 과학 실험 얘기하는 게 아니에요. 어떤 거냐면 이론을 어떤 티어리를 그죠? 가설 같은 거 있죠? 하이포테시스, 하이포, 뭐 이상하니? 가설 같은 거 있죠? 이게 가설이고 이게 이론이니? 이론이 있으면 이걸 검증하기 위한, 그지? 뭐 이걸 verify라고 하잖아요. 검증을 하기 위해서 거쳐야 하는 이 테스트. 그러니까 우리 과학실에서 하는 익스피리먼트 정도, 일단 이 사람이 이 필자가 이걸 쓰긴 했는데, 이걸 쓰다가 나중에 이거 테스트의 요건을 얘기하거든요. 그러니까 자기의 가설이 옳은지 그른지 그러한 것을 검증하는 그 실험을 말하고요. 알겠니? 예를 들면 네가 이상해. 껌을 10통을 사서 똘똘 뭉쳐서 태우면 금이 될 것 같아. 이런 가설을 세운단 말이에요. 그지? 역수술의 발전, 화학의 발전. 롯데껌 10통을 똥통 뭉쳐서 태웠더니 진짜 이상한 금속 덩어리 같은 게 나온 거야. 놀라운 발견이죠. 금속이 생겼으니까. 그래서 이번 혜택껌 10통을 막 했어요. 그랬더니 똥이 나오는 거야. 그러니까 결과를 알 수 없는 그런 실험들도 있는 거고. 그러니까 연금술사들이 하던 것들이 있겠죠. 그러니까 할 때마다 다른 결과가 여러 개 나올 수 있단 말이야. 아무도 안 해본 짓이니까. 그지? 가설을 세우고. 물론 실험실에서 뭐를 하면은 이렇게 된다라는 교과서에 나오는 결과는 할 때마다 나오지. 그거는 뭐예요? 그냥 흥미로운 정도. 이제 보세요. 본문에 그런 설명을 합니다. 그래서 여러분 이 이론이 조심하세요. 선생님 지금 이렇게 써놓긴 했는데 이론을 그죠? 실험을 통해서 테스트를 통해서 검증을 하면 그게 가설이 되는 거예요. 가설, 진리는 아니더라도 가설이라는 것도 굉장한 겁니다. 지금 과학적으로 언급하고 있는 그 사실이라고 하는 건 가설에 지나지 않아요. 맞아요. 알죠? 거의 다 맞아요. 다 바뀔 겁니다. 알고 있네요. 태양이 저쪽에서 뜨는 거 빼고는 계속 다 변하는 모르죠. 우리 차원에서는 동쪽에서 뜨는 것처럼 보이나? 쌤이 달 없대요. 홍자쌤 옛날에 달다 거짓말이야? 선생님 홈페이지에 올려준 게 있는데 쌤 그거 아직도 지구가 둥글지 않다고 주장하세요. 맞아, 지구 뻥이래요. 지금
하고 주는 사람 있어요. 맞아. 누가 왜요? 아니, 그 트위터에도 있는데 트위터가 원래 그 뭐라 그러지 프로필 사진이 네모됐거든요. 그래서 거기다 네모난 지구 사진 올린 다음에 네모났다고 주장을 했어요. 그래서 얼마 전에 트위터 계정에 프로필이 다 끝내줬어요. 그래서 거기다 끝내줬어요. 네모나고 주장했는데 끝내줬어요. 근데 선생님이 대학교 때 이 바다를 가서 이 수평선을 보니까 이런 모습을 보고서 아 지구가 둥글겠구나 이런 생각을 하셨어요. 배가 밑에 또 없으잖아. 모르죠. 그만 그럴 수도 있지. 아니야, 저 조작한 거야. 매트릭스일 수 있어요. 우리는 뭔가에 의해서 이렇게 현실의 이 모든 우리 것들이. 인도인간이야. 그래서 선생님이 제일 놀랐던 게 이거였습니다. 최근에 알게 됐던 거죠. 몇 년 전에 홈페이지에 올렸는데 태양이 공전을 한단 말이죠. 맞아요. 네. 지구도 공전을 하죠. 얘 주변으로. 맞아요. 이게 우리 차원에서 보면은 얘가 떠서 우리가 얘의 중심으로 도는 것처럼 보이지만 더 멀리서 이렇게 뭐 차원을 32천, 64천, 128차원까지 가면 누가 누굴 중심으로 도는지 모르는 일이에요. 그래요. 먼지가 돼요. 한마디로 지구가 네모나다고 주장한 그 사람의 이야기입니다. 근데 여러분이 3학년쯤 되면 구술 면접을 위해서 그죠? 태양이 지구 중심으로 돈다는 게 왜 타당하지 않은가를 설명할 수 있게 됩니다. 아, 그 금성의 그거. 배우게. 문과는 이런 거 필요 없어요. 문과는 그냥 1,000원짜리 내서 500원짜리 사면 500원 돌려받는 정도. 야, 우리 수학 3개 해야 돼. 600원 받았을 때 100원 더 주셨는데요 하는 윤리적인 그런 면모. 우리 여기 가서 법정이나 바로 그겁니다. 문과가 해야 될 일이에요. 자, 됐나요? 그래도 한번 봅시다. 유라를 궁금하게 만든 질문. 나 이거 기억. 자, when we perform an experiment. 그래서 우리가 실험을 수행할 때 we perform it. 우리는 그 실험을 수행합니다. Because 왜냐하면 we do not know. 우리가 모르기 때문에 무엇을? What the result will be. 그럼 비동사의 보어가 의문사 what로 가겠죠. 그래서 그 결과가 무엇이 될지를 우리가 모르기 때문에 그 실험을 수행합니다. 근데 과학시에서 하는 실험은 이미 그 결과를 알고 가잖아요. 정해져 있는 결과를 보통. 자, 그런데 if we knew in advance, 만약에 우리가 이미 알고 있다면, 그럼 if we knew the result, 그거를 빼버린 거겠죠. We would not bother. bother 하면 수고스럽게 뭘 하다 그런 거거든요. 우리는 굳이 수고스럽게 그러지 않을 겁니다. 뒤에 생략된 게 있다면 we would not bother to perform the experiment겠죠. 굳이 수고스럽게 그 실험을 하지 않을 겁니다. 그래서 가정법 과거 쓴 거 보이나요? if 플러스 we, 주어 플러스 knew, 과거 동사 we, 주어 플러스 would, 조동사 과거의 bother, 동사 원형. 그럼 there must be, 틀림없이 two or several or a large number of possibilities. 두 가지, 혹은 여러 가지, 혹은 수많은 possibilities, 가능성들이 있게 될 겁니다. 해보세요. 롯데껌 10통을 사서 태우는 걸. 그죠? 여러 가지 결과가 나올 수 있어요. 자, 그런데 we may expect one of several outcomes. 우리는 여러 가지 결과들 중에 하나를 기대할 수도 있고요. or 아니면 we may not know either. 우리는 전혀 모를 수가 있습니다. what to expect. 무엇을 기대할지를. what we should expect를 what to expect. 줄여놓은 거겠죠. 이해됐니? 그러니까 내가 뭔가 이론을 세우긴 했지만 이 검증을 위해서 뭔가 했을 때는 결과가 어떻게 될지 모르는 거예요. 검증을 위해 처음 하는 거니까 내가 세운 이론에. 그래서 결과가 어떻게 될지 전혀 모를지 한 몇 가지가 되겠지 뭐 이렇게 알고 있을지 기존 지식에 따라서 그런 얘기고요. 자, 여기 잘 봐주세요. In order for the experiment to be considered a test for some theory 나오죠. 그리고 그 사이에 no matter what its purpose is 생략된 거고요. No matter what의 겁니다. 양보의 부사절이에요. 그것의 목적, 즉 그 실험의 목적이 무엇이든지 간에 in order for는 의미상의 주어입니다. 그 실험이 그리고 to be considered, 투부정사 나오는 거죠. 여겨지기 위해서 a test of some theory, 어떤 이론에 대한 테스트로 여겨지기 위해서는 조건이 나오죠. 이게 중요한 겁니다. The outcome must make a difference. 그 결과가 차이를 만들어내야 하는 것입니다. 이해되니? 그 결과에 아무 차이가 없으면 소용없다는 얘기죠. 껌 10통 태웠더니 껌이 나와. 이상한 거죠. 자, if the experiment has one result. 그런데 만일 그 실험이 한 가지 결과만 갖는다면 we must be led to. 우리는 반드시 이끌리게 될 겁니다. A greater degree of confidence in our theory.
우리의 이론에 대한 더 큰 정도의 확신으로 이끌리게 될 겁니다. 것 봐. 내가 얘기한 대로 계속 같은 결과잖아. 우리가 교과서에 나오는 실험을 과학실에 갈 때마다 하는 그 결과죠. 이게 whatever인데 네. 위에 anything 대신 안 돼요? anything 되실 때는 주어, 목적어, 보어 자리일 때. 안 되는 건지. 그렇죠. 네. 예를 들면 whatever you want. 네가 원하는 것이 무엇이든 will be given. 이런 자리가 있어요. 그러면 whatever가 이끄는 이 녀석이 이 동사의 주어 역할을 수행할 때 또는 목적어나 보어 자리를 수행할 때는 anything that으로 바뀌지만 그렇지 않을 땐 no matter what이 되는 거예요. 네. 됐어요? 자, 그 다음에 if it has another result. 만일 그 실험이 또 다른 결과를 갖게 되면 뭐야? 한 가지 결과가 아니라 하나의 결과가 더 나오네? We must be led to a greater degree of doubt죠. 그럼 confidence 자리하고 doubt 자리가 핵심 어휘로 작용을 하겠죠. 한 가지 결과가 나오면 자신감의 정도가 커지는 거고 또 다른 결과가 나오면 내 이론인데 두 가지 결과가 나와버리면 의문, 그죠? 의심의 정도가 더 커지게 되는 것이다. 그런데 if the degree of our belief remains unaffected by the result. 그런데 우리의 그 믿음에 대한 정도가 결과에 의해서 영향을 받지 않는 상태로 남게 된다면 the experiment, 그 실험은 cannot be said to have been a test. 그지? 검증하는 테스트였다고 언급될 수가 없겠죠. 관심도 없으면서 이렇게 나오네? 이렇게 나오네? 에이, 다음엔 딴 걸 해봐야지. 관심이 전혀 없는 검증하려는 테스트가 아니었다는 얘기죠. Although, 비록 it may have been valuable. 그것이 가치가 있을 수도 있고 or 혹은 interesting, 흥미로웠을지도 모르지만 for other reasons, 다른 이유들 때문에 가치가 있었을 수도 있고 흥미로웠을 수도 있겠지만 그치? 뭔가 이론을 검증하는 테스트였다고는 언급할 수가 없는 것입니다. 이해되니? 그러니까 테스트가 되려면 적어도 그 실험 결과에 그치? 본인의 믿음에 영향을 끼치는 실험 결과가 한 가지 이상, 그런 그치? 사람 이상한데. 한 가지 이상. 일단 조건을 한번 줘볼까요? 테스트의 성립 조건이에요. 첫째보다 이론, 관심이 있어야 돼요. 그렇지. 이론에 대한 믿음이 뭐 영향을 받는다? 결과에 영향받으면 안 돼. 영향을 받아야죠. 받아야 되나? 영향을 안 받으면 테스트였다고 언급될 수 없다 그랬죠? 영향을 받아야 한다. 그게 조금 전에 채원이가 말한 관심인 거예요. 적어도 이 결과에 대한 관심이 있어서 결과가 한 가지면, 근데 결과가 한 가지면은 뭐가 올라간대요? 자신감이 없. 그지? 자신감이 없. 그리고 결과가 두 가지 이상 막 이렇게 나오면 의구심이 커지는 거고. 근데 결과가 한 가지면 맞네요. 그냥 뭐 테스트라고 할 수 없습니다는 아니네. 네. 차이를 가져가야 된다. 그 위에 조건이 있네요. 참. The outcome, 실험 결과는 차이가 있어야 한다. 그래, 이해됐어? 아니 이해되는데 장난친 거지 이렇게 여러 번 물어봐. 아, 장난이었어요? 반쯤 장난이었어. 그리고 내일 헷갈려서 사실 이해안 돼. 실험 결과는 차이를 만들어야 한다. 아, 재밌다. 아무 차이가 없어서는 안 된다. 아, 재밌다. 선생님만 진지 잡수셨군요. 장난이었어요? 아유 괜찮아 좋았어요. 네. 아무튼 테스트의 요건이네요. 테스트가 되려면 최소한 진정한 관심이 있는 어떤 이론을 정립한 사람이 그 이론의 결과를 통해서 자신의 이론을 타당성, 즉 확신을 갖거나 아니면 좀 더 의구심을 가지고 또 다른 실험을 계속 해나가겠죠. 그러다가 이제 hypothesis, 그래서 가설이 성립되기까지 우리 과학하는 절차 배웠잖아요. 그 중에 테스트에 대한 이야기였습니다. 어느덧 20분인데 하나만 더 할까요? 16분 테레사 수녀 얘기입니다. 테레사 수녀. 좋은 표현이 하나 나오는데 선선한 얘기. 진짜 오늘 많이 했다. 네, 오늘 많이 했습니다. 그래서 아마 목요일날 오는 친구는 목요일날 끝날 것 같고요. 토요일날 오는 친구는 토요일날 끝나서 그리고 일정이 나왔습니다. 29일
보성고 직보가 있는 날이군요. 어쨌든 29일 날 똑같이 5시에 오면, 네, 5시 오면 되겠죠. 네, 맞습니다. 2시에도, 이날 죽음의 날이네. 영파여고 1학년도 또 만만치 않게, 되게 많죠. 얘네도 많나요? 교과서 4과, 올림포스 7과, 모의고사 짝수. 짱네요. 여러분 1학년 때 비슷했습니다. 저 듣기 없나요? 네. 특기 2회. 졸업하면 후배한테 지금 당장 자퇴하라고 해야지. 지금 후배들이 술렁거리고 있어요. 우리 2학년 때 지문이 100개가 넘는데, 막 이러고. 맞아. 맞아, 얘들아 거짓말이다. 진짜다. 모바일. 네. 예. 좋습니다. 그럼 오늘 15번까지 하죠. 16번부터 그러면 28번까지 몇 개 안 남았네. 지문이 하나. 끝났나요? 지문의 숫자는 하나, 둘, 셋, 넷, 네, 5, 6, 7, 8, 9, 10개 남았네요. 네, 10개. 노면에 끝나면 토요일 안 되는 네. 네. 그리고 직보 때 보시면 되겠습니다. 자, 고생했고요.